পরের বক্তা তিনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোত জড়িত, আর শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁদেরই অবহিত হওয়া সবচেয়ে প্রয়োজন, যারা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আছি। আমাদেরই বিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের প্রধান শ্রী জয়ন্ত দাস তার বক্তব্য রাখছেন। মঞ্চে উপবিষ্ট মহারাজদের আমার প্রণাম। আমাদের স্পেশাল গেস্ট Sri Surojit Roy, I offer my heartfelt pranams to him as well, and my dear colleagues. In the last few years, this retreat, it has become an integral part of our annual celebration, which we were so proud of, that annual exhibition time. And it's a privilege for all of us that through these retreats, we have been listening to some wonderful speeches, some philosophies, some ideals on some very relevant topics which actually are selected through the active interest of we the teachers. We have a discussion, we normally tell which subject we need to or we want to listen to, and Maharaj actually sets that. The keynote is set. And we feel honored to have got Srimad Swami Shastrogyanandaji Maharaj, Sri Surojit Roy, two most eminent speakers, eminent personalities, to enlighten us on national education policy, on which we are going to have a brainstorming in this session. And I can hardly dare to speak on that issue before them, as well as before my learned colleagues. You people, you have been imparting wonderful lessons among the students day in and day out. National education policies of the past, the philosophies, the ideologies, and the upcoming policies, come what may. You are exerting all of them in our Vidyalaya classes every day, in each class. I am in the habit of viewing that. It's an honor to experience that, your teaching in our classes. And hence, I will not talk that much of that national education policy. I don't have the knowledge of that as well. But I can do one thing. I can present our efforts, the efforts which we put in our everyday classes to impart education, overall and wholesome education to our dear students under the able guidance of the legacy of our Vidyalaya. I would repeat that, the legacy that we are having, and the founder members as well as the Maharajas who keep on guiding us in exerting our best. আমি একটু bilingual হব, probably for my comfort as well as for some ambience creation, maybe a little bit. Now, বক্তৃতা তো হবে। 1997 আমি জয়েন করেছিলাম। প্রথমে আমাদের সব কলিগদেরই এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমাদের স্টাডি হল হয়, সেই স্টাডি হলে আমাদের সবাইকে সুপারভাইজ করতে হয়, স্টাডি হল সুপারভিশন। শিবানন্দ ভবনে একটি স্টাডি হলে আমি আছি, এক সপ্তাহ হয়তো হয়েছে সবে আমি জয়েন করেছি স্কুলে, এপ্রিল, ইন দ্য মান্থ অফ এপ্রিল 1997। ছেলেদের পড়ার কথা, আমাদের দেখার কথা, তখন তো হার্ডলি 23-24 বছর বয়স, প্রচুর উৎসাহ। তো হঠাৎ দেখি একটা ছেলে হিস্ট্রি কপি, কিন্তু তার মধ্যে ম্যাপ আঁকছে। আমার তো কেমন মনে হয়, একজনকে ধরেছি, পড়ছে না, নিশ্চয়ই এটা খেলা বা সময় নষ্ট করার একটা পদ্ধতি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি করছো? না স্যার, ম্যাপ আঁকছি।
কিসের ম্যাপ এটা? ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন, ইট স্প্রেড ইন দ্য প্রেজেন্ট ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান locational things in the map. And I was stunned. হঠাৎ করে আমার মনে হলো, had I been a student of this institution, had I got that privilege, unfortunately, আমি যেখানে বড় হয়েছি, somehow আমাকে এইভাবে বলা হয়নি যে একটা ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের আমাদের সময় 9 মার্কসের কোয়েশ্চেন আসতো, আপনাদের অনেকের মনে থাকবে। তো সেই প্রশ্নটাতে উত্তর লেখার সময় যতই পয়েন্ট লিখি না কেন, ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন বর্তমান ভারত, বর্তমান পাকিস্তানের কতটুকু অংশে আছে, এটা যদি ম্যাপ এঁকে দেখানো হতো, অবভিয়াসলি অ্যাজ অ্যান এক্সামিনার আই সিম্পলি উড হ্যাভ লাইকড ইট। ইয়েস, ব্যাং অন, দ্যাটস দ্য আনসার। সেই দিনই মনে হলো কিছু তো করতেই হবে, এখানে পড়াতে গেলে আলাদা করে তৈরি হতে হবে। আমি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি মহারাজ যখন বললেন একটু বলতে হবে, ভয় তো পেয়েছিলাম, কারণ এইসব নিয়ে আজকাল তো নিন্দুকেরা বলে টিচাররা নাকি শুধু দুটো বই পড়ে, চেকবুক আর পাসবুক, আর পড়াশুনো হয় না। তো সেক্ষেত্রে পড়াশুনো করতে হবে। তো পড়তে গিয়ে দেখলাম নলেজ শেয়ারিং, টিচার্স নলেজ শেয়ার করবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো নিখিল চন্দ্র বাসুর কথা। আমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে বসে আছি, ও এরকম 97-98-এরই কথা। কমপ্লিমেন্ট বলে একটা আমাদের গ্রামারের একটু ক্রিটিক্যাল এরিয়া। নিখিলদা বলেন, আচ্ছা জয়ন্ত, আমি না সেদিন দেখলাম ক্লাসে পড়াতে গিয়ে কমপ্লিমেন্টটা কেমন একটু আনকমফোর্টেবল লাগছে, তুমি কি করে পড়াচ্ছ গো? আমি তো খুব উৎসাহ নিয়ে স্যারকে বোঝালাম, স্যার এটা এরকম বলছি, এটা এরকম বলছি। তারপরে রিয়েলাইজ করলাম, স্যার কিছু কিছু জায়গা আবার এটা এরকমও বলা যায়, এটা এরকমও বলা যায়, মানে উনি ধরিয়ে দিলেন। নলেজ শেয়ারিং হলো তো। প্রতি মুহূর্তে আমরা এইভাবে নলেজ শেয়ারিং করি। একটা পার্টিকুলার বই থেকে নমিনাল কম্পাউন্ডস পড়ালাম ক্লাসে, নিজেই কমফোর্টেবল না, কারণ ওইটা আমরা পড়ে আসিনি। যে সোর্স থেকে পড়ে গেছি, আনফর্চুনেটলি দেয়ার ওয়্যার সার্টেন ভেরি বেসিক এরার্স। আমাদের সময়ের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট উৎপলকান্তি সেন, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, উৎপলদা, আমি তখনও হোস্টেলে থাকি, আচার্যপল্লীতে তার বাড়িতে আমাকে পরের দিন সকালে যেতে বললেন, জয়ন্ত তুমি কালকে ব্রেকফাস্ট খাবে? গেলাম, ব্রেকফাস্ট খাওয়ালেন, নমিনাল কম্পাউন্ডস বোঝালেন। আমি পরের দিন ক্লাসে এসে বললাম, গতকাল যা বলেছিলাম আমার বোঝার ভুল ছিল, ইট ওয়াজ আ মিস্টেক, ফরগেট অ্যাবাউট ইট, ওই পাতা দুটো কেটে দে, আমি আজকে নতুন করে পড়াচ্ছি। নতুন করে পড়ালাম, আই ফেল্ট হ্যাপি অ্যান্ড আই ফিল মাই স্টুডেন্টস অলসো ফেল্ট হ্যাপি অন দ্যাট ডে। ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি। বনমালীদা আছেন, কিছু হলেই আমরা দৌড়ে যাই, সৈকতদা আছে আমাদের ডিপার্টমেন্টে সবসময়, এবং সবসময় দেখতে পাই আমরা খুব মজা করে একটা কথা বলি, কি ব্যাপার ডিপার্টমেন্টের মিটিংটা এখানেই হচ্ছে নাকি? সেটা রাস্তায় হতে পারে, ক্যান্টিনে হতে পারে, আমতলায় হতে পারে। তার মানে প্রত্যেকে নিজের নিজের ডিপার্টমেন্টে নিজের নিজের মতো করে কথা বলে যাচ্ছে। To improve ourselves, to better ourselves. Teachers should be wonderful resource person. টিচার্সরা যদি রিসোর্স পার্সন না হতো, এক্সিবিশনের এখনো একদিন বাকি, এখনো যদি ঘুরে ঘুরে দেখা যায়, this level of exhibition, the magnificence, the grandeur of this exhibition, I don't feel it could ever have been achieved had our teachers not been resource persons. ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ফ্রেজাল ভার্বস, গ্রুপ ভার্বস পড়াই আমরা, সেলফ ওয়ার্ডস পড়াই। ডিপার্টমেন্টের তরফেই একটা হ্যান্ডবুক আছে, বছরের পর বছর আমরা ওটা দিই। দ্য রিসোর্স ক্রিয়েটেড বাই দ্য টিচার্স অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট ক্লাস 5-এর বই লিখেছিল। আমার কাছে যতটুকু জানা আছে, আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের সব বিদ্যালয়গুলোতে ওই বইটার চাহিদা সবচাইতে বেশি, গভর্নমেন্ট বুকস নয়, রিসোর্স বিং ক্রিয়েটেড। তো এরপরে আবার দেখছিলাম টিচার্স ট্রেনিং, এটাও হতে হবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর, টিচার্স ট্রেনিং হতে হবে, সার্টিফিকেট কোর্সেস, রিফ্রেশার্স কোর্সেস। আই উড লাইক টু আস্ক মাই কলিগস, what we are doing here today, is this not a kind of
রিফ্রেশার কোর্স। মহারাজ বললেন এর পরেও আমরা শুনব, এবং আমরা জানি প্রতি মুহূর্তে সেমিনার্স, পপুলার টকস। এই কিছুদিন আগেও আমাদের টিচাররা বেলুড়েও একটা অনুষ্ঠানে রেগুলার বেসিসে এক সপ্তাহের মতো, সো উই ট্রাই টু অ্যাটেন্ড অ্যান্ড আওয়ার মহারাজাস সেন্ড আস। কখনো কখনো আমাদের মনে হয় দূর, আবার যেতে হবে, আবার এত দূর, কিন্তু মহারাজরাও বলেন আমরাও যাই। ট্রেনিং simply is received, and that received knowledge is percolated among the students. তার জন্যই নরেন্দ্রপুর নরেন্দ্রপুর। মহারাজ একটু আগে বললেন মানুষ হতে হবে, moral education, value education. Special emphasis has been put on that, on value education. আমাদের প্রেয়ার হল, আমাদের প্রেয়ার হলে মেডিটেশন পার্ট, আমাদের আইসি ক্লাসেস, হোয়াট আর দিস? তার মানে এডুকেশন, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 নরেন্দ্রপুরকে ছাপিয়ে যেতে পারল কি? কারণ কবে থেকে আমরা এই ফিলসফিতেই বিশ্বাস করে চলেছি, ক্লিনলিনেস, মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড হাইজিন অ্যান্ড অ্যাটমসফেরিক হেলথ অ্যান্ড হাইজিন। আমি যখন আচার্যপল্লীতে থাকতাম, আমাদের মিশনের হাউজিং, যেখানে এখনো প্রচুর শিক্ষকরা এখানে থাকেন, মে ডে সারাউন্ডিং ক্লিনিং হতো, আমরা গাছ কাটতাম মে ডেতে। স্কুলে সৈকতদা বনমালীদার সাথে এনসিসি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে ক্যাম্পাস ক্লিনিং করেছি প্রথম দিকে। সো দ্য কনসেপ্ট ওয়াজ ভেরি মাচ দেয়ার। হ্যাঁ, এটাও ভাবতে ভালো লাগে যে এত বছর পর the framers of national education policy, they have churned their brains and they have come to the same conclusion, where Narendrapur was there from so many years back. আর একটা কি দেখলাম যে আর একটা যেটা দেখলাম, periods without school bags, at least for 10 days. 10 days in a year. কেন? বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ভোকেশনাল ট্রেনিং। আগে তো ছিলই, অবশ্যই আমাদের মিশনেরও রেস্টুরেন্টস আছে, কার্পেন্ট্রি ক্লাস হতো, টেলারিং ক্লাসেস হয়। I was actually remembering Benjamin Franklin tell me and I forget, teach me and I remember, but involve me and I learn. নরেন্দ্রপুরের মতো ইনভলভমেন্ট, পড়াশুনোর সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং হওয়া, আমি নিজে 1 বছর বাইরের একটি স্কুলে চাকরি করে এসেছি। আনফর্চুনেটলি আই হ্যাভ নট নোটিসড ইট এনিওয়্যার এলস। হ্যাঁ, আমাদেরও অভিমান আছে, মান অভিমান আছে, সব কিছুই আছে, বিদ্যালয় পরিচালন সংক্রান্তও কিছু কিছু হয়তো থাকবে, আছে, এগুলো অঙ্গ। বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে উই বিলং টু নরেন্দ্রপুর অ্যান্ড ইটস আ স্পেশাল প্লেস, অ্যান্ড আই হোপ উই অল হ্যাভ দ্যাট প্রিভিলেজ। পিয়ার ট্রেনিং হ্যাজ টু বি স্ট্রেসড। তো হোস্টেলে ছেলেরা থাকে, পিয়ার ট্রেনিং তো সবসময়ই হয়। আমরা বলি এই তুই ও, এটা এক সময় খুবই করতাম, আমি পার্সোনালি করেছি, অবশ্যই আমি কারোর না কারোর দেখে শিখেছি, কারণ ওই যে লিগ্যাসি যেটা দিয়ে আমি শুরু করলাম। তো পিয়ার ট্রেনিং এর সময় এই ও ওই জিনিসটা পারছে না, তুই ওকে শিখিয়ে কালকে নিয়ে আসবি। আমি এখনো বলি, একজন যদি হোমওয়ার্ক না করে আসে, তাহলে আমি সেই দিন কোনো হোমওয়ার্ক দেখবো না, কোনো ক্লাস ওয়ার্ক হবে না। তাহলে প্রত্যেকের পিছনে খবর নিয়ে বেড়াতে হবে যে সবাই হোমওয়ার্ক করেছে কিনা, সবাই বই এনেছে কিনা ক্লাসে। হ্যাঁ, পিয়ার ট্রেনিং এর প্রবলেমও আছে যে কিছুই করলো না, আগের পিরিয়ডে বসে পুরোটাই কপি করে দিল, পিয়ার ট্রেনিং। তো সেগুলো সামলাতে হবে। দিজ আর আওয়ার চ্যালেঞ্জেস। এমফ্যাসিস অন স্কুল ক্লাস্টার, অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। স্কুল ক্লাস্টার হতে হবে। তো স্কুল ক্লাস্টার হতে হবে এবারেই 16th and 17th January under the
guidance of Maharaj and Banamalida, what we have done? 37 schools from the near proximity or in the neighboring areas, 37টা school, 150 odd students, girls and boys. We conducted the study camp. So isn't it a kind of school cluster? We already have done that. And believe me, যে সময়টাতে এই কাজটা হচ্ছে তখনও আমি জানতাম না স্কুল ক্লাস্টার হ্যাজ টু বি দ্যাট মাচ ইম্পর্টেন্ট। আই ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, পরে পড়লাম। আগরতলা মিশনে আমাদের টিচাররা গিয়ে পড়িয়ে আসছেন। আমি নিজে তখনও, শান্তনু মহারাজ ছিলেন ঝাড়গ্রামে, এখানে রমেশ মহারাজ ছিলেন, ওখানে গিয়ে পড়িয়ে এসছি। আবার যাবে 24-25 এই পরশু আসানসোল। সো স্কুল ক্লাস্টার। এবার এখানে সমাজেরও দায়বদ্ধতা থাকবে। বাইরের স্কুল যদি আমাদের না ইনভাইট করে, আমরা তো সবসময় গায়ে মানে না আপনি মোড়ল হতে পারি না। উই ক্যানট ডু দ্যাট। তো যদি ডিম্যান্ড থাকে, যদি মানুষের মনে হয়, যদি ছাত্রছাত্রী শিক্ষকদের মনে হয় এটা করা যেতে পারে, সেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আসলে মনে হতে হবে তার কোনো মানে না। আমাদের তো আগেই মনে হয়েছে, হতেই পারে। স্টুডেন্ট টিচার রেশিও, নাও আই উইল কনক্লুড, I will not take that much time. 30:1 that has been proposed in the new policy. আমি বললাম 97 আমি জয়েন করেছি, তখনই 30:1 আমাদের জুনিয়র সেকশনগুলোতে ছিল, আর সিনিয়রে 8, 9, 10 কি ছিল 20:1, এখনো তাই আছে। কিন্তু আমি আনফর্চুনেটলি বলি, আগরপাড়া মহাজাতি বিদ্যাপীঠ যেখানে আমি 1 বছর চাকরি করে এসেছি, 11 hours, 12 hours, 11 hours আমি যে বছর ওখানে ছিলাম 96, 256 students in a single section. আমার বিএড পড়ার সময় আমার প্রফেসরদের সাথে এই নিয়ে আমার তর্ক হয়েছিল, and I had to give the address and name of the school because they didn't believe it. না, এটা হতে পারে না, বানাচ্ছ। আমি পড়িয়ে এসছি, এর চাইতে বড় ঘর ছিল, 17টা ফ্যান ছিল, তখন থেকে চিৎকার করে পড়ানো স্বভাব হয়েছে। এখনো বাড়িতে মাঝে মাঝে শুনতে হয়, এই আস্তে আস্তে, ও আচ্ছা ভুলে গেছি। দিস হ্যাজ বিন দ্য প্র্যাকটিস, অ্যান্ড আই উইশ all the teachers of West Bengal, all the students would have enjoyed the same privilege. আমি মহারাজ এবং স্যারের পারমিশন নিয়ে লাস্ট একটা কথা একটু বলবো, জানি না, ইটস আ পাসিং থট। ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ আমি একটু ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি থেকে পড়ছি। শিক্ষা ব্যবস্থায় বুনিয়াদী পরিবর্তনের মূল কেন্দ্র অবশ্যই শিক্ষকদের হতে হবে। এই নতুন শিক্ষানীতিতে নিশ্চিত রূপে সব স্তরের শিক্ষকদের সর্বাধিক সম্মানীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রূপে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কারণ শিক্ষকরাই জাতির মেরুদণ্ড, এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক রূপে আকার দিতে সক্ষম। সেই কারণে শিক্ষকদের সঠিকভাবে সক্ষম রূপে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন। এই শিক্ষানীতিতে সব স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিকেই শিক্ষক পদে নিয়োগ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে তাদের উপজীবিকা, আত্মসম্মান, মর্যাদা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি এই ব্যবস্থার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং দায়িত্ববোধের যে মৌলিক কার্যপ্রণালী তা স্থাপিত করতে হবে। আনফর্চুনেটলি গভর্নমেন্ট স্কুলস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট স্পন্সর স্কুলস, আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হয়ে জন্মাই, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হয়ে মারা যাই, কোনো প্রমোশন নেই, কোনো স্কেল চেঞ্জ নেই, কিচ্ছু নেই। অ্যাটলিস্ট গভর্নমেন্ট স্কুলের স্কেল চেঞ্জটা আছে। আমাদের আর্ন লিভ নেই, আমাদের মেডিকেল 300 রুপিস পার মান্থ, গভর্নমেন্ট স্কুলে অ্যাটলিস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের আন্ডারে তারা আছে। মাঝখানে শুনছিলাম, অপরাধ নেবেন না স্যার, মাঝখানে শুনছিলাম যখন ডিএ মামলা নিয়ে কথা হচ্ছে, যে যেহেতু আমরা গভর্নমেন্ট স্পন্সর স্কুলসের টিচার, সুতরাং ডিএ যদি বাড়েও আমাদের বাড়বে না। অথচ আমাদের আত্মসম্মান থাকতে হবে, আমরাই জাতির মেরুদণ্ড। আর বিভিন্ন রকমভাবে অনেক অনেক কিছু, শুধু প্রপোজালস, ফিলসফিজ, সেমিনার্স, ওয়ার্কশপস, রিলস অ্যান্ড রিলস অফ পেপার্স অ্যান্ড এভরিথিং, সব কিছু থাকবে। যে কোনো একটা কমিশন, যে কোনো একটা পলিসি মানেই অনেক অনেক ব্রেনস্টর্মিং, অনেক কিছু। কিন্তু আমার কানের মধ্যে সেই শরৎচন্দ্রের পিসে মশাইয়ের ডাক বাজতে থাকে সারাক্ষণ, সার্কেল লাও, বন্দুক লাও।
লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে? থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ জয়ন্ত।